दोस्तों आजनी वार्ता में तमारुं स्वागत है। परंतु वार्ता शुरू करता पहला अमने कॉमेंट करीने जरूर जणावजो कि तमे अमारा विडियो क्यांथी जोई रह्या छो। मारो भाई एक नानी उमरनी छोकरीने भगाड़ीने अमारा फ्लेट में लई आव्यो हतो अने कह्युं के तू थोड़ा दिवस आ छोकरीने अहीं रहेवा दे। ते छोकरी डरथी खूब खराब रीते ध्रुजी रही हती। बेइज्जतीना डरथी मैं तेने ना पाड़ी दीधी हती, परंतु ते मारी सामे हाथ जोड़वा लाग्यो के फक्त आजनी रात हूँ आ छोकरीने मारी पासे राखी लऊं। ते छोकरीने मारी पासे छोड़ीने पोते घरनी व्यवस्था करवा माटे जतो रह्यो हतो, परंतु 2 अठवाडिया वीती गया। ते पाछो न आव्यो। छोकरी दरेक समये एक खूणामां मों छुपावीने बेठी रहती हती अने रोती रहती हती। एक दिवस मैं तेने घरेथी भागवानुं कारण पूछ्युं तो तेणे कशुं पण जणाव्युं नहीं, परंतु एक दिवस हूँ अचानक क्यांक जई रह्यो हतो के मने जमीन पर एक कार्ड पड़ेलुं मळ्युं, जेने जोईने मारा होश उडी गया। कारण के ते कार्डमां मारू नाम आशीष है। हूँ एक गामना नाना घर में रहूँ छूँ, जेमां मारा माता पिता अने मारो एक नानो भाई अने 2 बहनों हती। मारा माता पिता हमेशा मने एक मोटो माणस बनाववा मांगता हता, कारण के तेमनुं मानवुं हतुं के जे कंई तेओ नथी करी शक्या ते पोताना बाळकोने जरूर करता जुए। मारा नाना भाईनुं नाम गौरव हतुं। अमारा माता पिता अमारा बधाथी खूब ज वधारे प्रेम करता हता। मारा पप्पा एक नानी नौकरी करता हता, जेनाथी घरनो गुजारो थवो घणुं मुश्केल हतुं, परंतु अमारा माता पिता पोते भूख्या रहीने पण अमारा बधा बाळकोनुं पेट जरूर भरता हता। हूँ एकलो नानो न हतो के आ वातोने न समजी शकूं। मने बधी वातो समज आवती हती के मारा घरमां शुं शुं मुश्केलीओ छे। मारो नानो भाई गौरव बधा लोको तेने खूब प्रेम करता हता। मारा माता पिताए तेने खूब ज वधारे प्रेमथी उछेर्यो हतो। तेमणे तेनी दरेक इच्छा पूरी करी हती। मैं मारा माता पिता पास क्यारे कोई इच्छा व्यक्त नहोती करी, कारण के हूँ मारा घरना हालात सारी रीते जाणतो हतो। हूँ नहोतो ईच्छतो के हूँ क्यारे पण मारा माता पिता पर कोई पण प्रकारनो बोझ नाखूं। अमारा माता पिता हमेशा अमने साथे बेसाडीने खूब सारी रीते वातो कहेता हता। तेओ कहेता हता के क्यारेक कोईनुं खराब न करवुं जोईए, कारण के आपणे ज्यारे पण कोईनुं खराब करीए छीए तो आपणे तेनी सजा आज दुनियामां जरूर मळी जाय छे। एटले आपणे क्यारेय कोई काम खोटुं न करवुं जोईए। अने हूँ आ बधी वातो खूब सारी रीते समजतो हतो। मारो भाई थोड़ो बेदरकार प्रकारनो छोकरो हतो। तेने आ वातोमांथी कोई सीख नहोती मळती। ते क्यारेय पण माता पितानी वातो पर ध्यान नहोतो आपतो। ज्यारे पण पप्पा कंई कहेता तो ते पोतानी रमतमां लाग्यो रहेतो हतो। मारा माता पिताए निर्णय कर्यो के तेओ अमने बंने भाईओने शहेर भणवा माटे मोकलशे, जेथी अमे बंने अमारा माता पितानुं नाम रोशन करी शकीए। हूँ जाणतो हतो के मारा घरना हालात केवा छे। मारा माता पिता मारा भणतरनो खर्च उठावी शके तेम नथी। मैं आ विषे मारा माता पिता साथे वात करी हती। पप्पा हूँ बधुं ज जाणुं छुं के आपणा घरना हालात केवा छे, अने हूँ ए पण जाणुं छुं के तमे शहेरनो खर्च नहीं उठावी शको। हूँ तमारा पर कोई पण प्रकारनो बोझ नाखवा नथी मांगतो। हूँ तमारी जेम ज कोई नानी मोटी नौकरी करी लईश अने बधा लोकोनुं पेट भरी लईश, परंतु हूँ तमारा उपर आटलो बोझ नहीं नाखी शकूं। आ बात सांभळीने मारा पिताजीना चेहरा पर हळवी स्मित आवी हती। अरे मारो दीकरो तो खूब समझदार थई गयो। हूँ जाणुं छुं के तू जे कही रह्यो छे ते साचुं छे, परंतु हूँ क्यारेय पण मारा बाळकोनी साथे खराब थतुं जोई शकું नहीं। जे मुश्केलीओ अमे जोई छे, हूँ नथी ईच्छतो के मारा बाळको पण ते ज मुश्केलीओमांथी पसार थाय। हूँ तने एक खूब सारो माणस बनाववा मांगु छुं। हूँ ईच्छुं छुं के तू तारा पग पर ऊभो थाय अने तारो भाई पण तने जुए अने तारी जेम ज पोतानी जिंदगीमां आगळ वधवानी कोशिश करे। तमे बंने साथे जई रह्या छो तो तारा भाईनुं पण ध्यान राखजे। पण पप्पा हूँ कंई बोलवा ज जई रह्यो हतो के पप्पाए मने चूप करावी दीधो हतो। बस पण कंई नहीं, मैं बधुं ज करी दीधुं छे। हवे तारे जवुं पड़शे अने तारा माता पितानुं नाम रोशन करीने ज आववुं। भले हवे भले गमे ते थई जाय, तू तारा पग पर ज जरूर ऊभो थजे, जेथी कोई तारा उपर आंगળી उठावता पहेला 1000 वार विचारे। ज्यारे तू सफल थई जाय तो अमने पण त्यां बोलावी लेजे। हूँ चूप थई गयो हतो, कारण के हवे हूँ मारा पप्पानी सामे वधारे बोली शकું तेम नहोतो। बीजा दिवसे अमे बंने भाईओए सामान पेक करवानुं शरू करी दीधुं हतुं। मारी मां खूब ज वधारे उदास थई रही हती। बेटा तारुं खूब ध्यान राखजे अने तारा भाईने क्यारेय एकलो न छोड़तो अने क्यारेय कोई एवुं काम न करतो जेनाथी अमारुं माथुं शरमथी झूकी जाय। तू मारी बात समझी रह्यो छे ने? हूँ मानी वातने खूब सारी रीते समझी गयो हतो। जी मां, हूँ बधुं समझी रह्यो छुं। तमे तमारुं खूब ध्यान राखजो अने बहनोनुं पण। हूँ तेमना गळे मळीने बसमां बेसी गयो अने मारो भाई पण मारी साथे ज हतो। एक लांबो सफर नक्की कर्या पछी अमे लोको शहेर पहोंची गया हता। त्यां मैं 2 रूमनो एक फ्लेट भाड़े लई लीधो हतो
અને તરત જ મારા મિશન પર લાગી ગયો હતો, જે કામ માટે હું અહીં આવ્યો હતો. હું મારા માતા પિતાનું નામ કોઈ પણ ભોગે રોશન કરવા માંગતો હતો. થોડા જ દિવસોમાં મારા નાના ભાઈનું વર્તન ખૂબ જ બદલાઈ ગયું હતું. હું તેને ખૂબ સમજાવતો હતો, પરંતુ તે મારી કોઈ વાત સાંભળતો જ નહોતો. તે મોટે ભાગે ઘરની બહાર જ રહેતો હતો. મેં તેને ઘણીવાર કહ્યું કે ઘરની બહાર ન જા, તારા ભણતર પર ધ્યાન આપ, જે કામ માટે તું અહીં આવ્યો છે તે કર. પરંતુ તે મારી કોઈ પણ વાત નહોતો સાંભળતો. તે માત્ર પોતાના કામમાં મગ્ન રહેતો હતો. તેને કોઈની સાથે કોઈ લેવા દેવા નહોતી. મેં તેને ખૂબ સમજાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ કોઈ અસર ન થઈ. તે પોતાની મરજીનો માલિક બની ગયો હતો અને તે મારી એક પણ વાત નહોતો સાંભળતો. અમને અહીં આવ્યાને 3 વર્ષ થઈ ચૂક્યા હતા. ચાંદ આકાશમાં ખૂબ જોરથી ચમકી રહ્યો હતો. હું મારા 2 રૂમના ભાડાના રૂમમાં રહેલી બાલ્કનીમાં ઊભો રહીને આકાશને જોઈ રહ્યો હતો. મારી ડ્યુટી હવે કાલથી શરૂ થવાની હતી. મને આમ તો 3 વર્ષ થઈ ગયા હતા. હું થોડો ઘણો એડજસ્ટ પણ થઈ ગયો હતો. અસલમાં મને મારા ઘરની ખૂબ યાદ આવી રહી હતી અને હું થોડો ઘણો ઉદાસ પણ હતો. અને ઘર સાથે જોડાયેલી ઢગલાબંધ યાદોએ મારા દિલ પર દસ્તક આપી હતી અને હું તેમાં જાણે ખોવાઈ ગયો હતો. તે યાદોના સમુદ્રમાંથી બહાર ત્યારે નીકળ્યો જ્યારે કોઈએ મારા દરવાજાની ડોરબેલ વગાડી. હું ખૂબ જ ખરાબ રીતે ચોંક્યો કે આ સમયે કોણ હોઈ શકે, જ્યારે હું તો અહીં નવા શહેરમાં કોઈને જાણતો પણ નથી. આ જ વિચારોમાં ઘેરાયેલો હું દરવાજા તરફ આવી ગયો હતો અને દરવાજો ખોલી દીધો હતો. સામે મારો ભાઈ ગૌરવ ઊભો હતો. તેને જોઈને મને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું હતું કે તે તો હમણાં જ ઘરમાં હતો. આ બહાર ક્યારે નીકળી ગયો? મેં તો તેને તેના રૂમમાં જતો જોયો હતો. મને વિશ્વાસ નહોતો આવી રહ્યો કે તે બહારથી કેવી રીતે આવી રહ્યો છે. મારો એક દોસ્ત હતો જેનું નામ રાહુલ હતું. તેની મદદથી જ મને આ ફ્લેટ મળ્યો હતો. તે પણ ખૂબ સસ્તા ભાડામાં અને જગ્યા પણ ખૂબ સારી હતી. હું ગૌરવને જોઈને થોડો હેરાન થયો. પછી હું ધીમે ધીમે ઠીક થઈ ગયો. તેણે મને હેરાન થયેલો દરવાજા પર ઊભેલો જોયો તો અંદર આવવા માટે પૂછવા લાગ્યો. મેં તેને જગ્યા આપી, પરંતુ આજે તેની સાથે કોઈ બીજી છોકરી પણ હતી જે તેની પાછળ ઊભી હતી અને તેના અંદર આવતા જ તે પણ અંદર આવવા લાગી. તેના આમ અંદર આવવાથી મેં મોટા અવાજમાં કહ્યું હતું કે આ સમયે ઘરમાં કોઈ પણ મહિલા નથી, પરંતુ તે બંનેએ જાણે મારી વાત સાંભળી જ નહોતી. તે બંને ઘરની અંદર આવી ગયા હતા. છોકરીએ પોતાનો ચહેરો દુપટ્ટાથી છુપાવ્યો હતો. મેં તે બંનેને બેસવા માટે કહ્યું હતું. ગૌરવ મને ખૂબ જ વધારે પરેશાન પણ દેખાઈ રહ્યો હતો. તેણે કહેવાનું શરૂ કર્યું કે ભાઈ, હું આ છોકરીને તેના ઘરેથી ભગાડીને લગ્ન કરવા માટે લાવ્યો છું. તેના શબ્દો સાંભળીને મને આશ્ચર્યનો ખૂબ મોટો આંચકો લાગ્યો હતો. હું સમજી ગયો હતો કે તે હવે શું કહેવાનો છે. શું તું પાગલ થઈ ગયો છે ગૌરવ? તું એટલે શહેર આવ્યો હતો કે તું આ બધું કરી શકે? શું તને આ બધું કરતાં જરા પણ શરમ ન આવી? શું તને એકવાર પણ તારા માતા પિતાનો ખ્યાલ ન આવ્યો? તારા માતા પિતાએ તને એટલે અહીં મોકલ્યો હતો કે તું અહીં આવીને તારી મરજી ચલાવી શકે અને જે ઈચ્છે તે કરી શકે. તારી હિંમત કેવી રીતે થઈ મારી સામે આવવાની, તે પણ એક છોકરીની સાથે? હું ગુસ્સામાં ચીસો પાડ્યો હતો. તે પણ ઊભો થઈ ગયો હતો. ભાઈ, મને માફ કરી દો, પરંતુ હવે હું કંઈ કરી શકું તેમ નથી. હવે જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું છે. હવે તમે મારો સાથ આપી દો. હું આગળથી બીજી કોઈ ભૂલ નહીં કરું. તેને મારી પહેલી અને છેલ્લી ભૂલ સમજીને મને માફ કરી દો. મારી પાસે હજી કોઈ ઘર નથી કે હું તેને ક્યાંય બીજી જગ્યાએ રાખી શકું. જો તમે થોડા દિવસો માટે જગ્યા આપી દેશો તો હું આખી જિંદગી તમારો આભારી રહીશ. હવે મને સમજાઈ ગયું હતું કે તે શું કહેવાનો છે. મારો 2 રૂમનો ભાડાનો મકાન એટલા માટે તો નહોતો કે હું તેને આવા કામો માટે ઉપયોગ થવા દઉં. પહેલાં તો મેં સાંભળીને બિલકુલ સાફ ના પાડી દીધી, પરંતુ પછી ગૌરવના ખૂબ વાર કહેવા પર મારે હા કહેવી પડી હતી. પરંતુ સાથે જ મેં તેને કહી દીધું કે હું ફક્ત અને ફક્ત તને 1 અઠવાડિયાનો સમય આપી રહ્યો છું. 1 અઠવાડિયાની અંદર તું તારી વ્યવસ્થા કરી લઈશ તો ઠીક છે, નહીંતર પછી મારી જવાબદારી નથી. વળી તને ખબર છે કે અમારા માતા પિતા કોઈ પણ સમયે અહીં આવી શકે છે અને હું આવા સમયે જોખમ લઈ શકું તેમ નથી. જો તું તેને છોડીને જઈ રહ્યો છે તો તારી જવાબદારી પર છોડીને જા. મારી વાત સાંભળતા જ તે ખૂબ જ વધારે ખુશ થઈ ગયો હતો. તે ઊભો થયો અને તેણે છોકરીને કંઈક કહ્યું હતું. પછી તે તેને છોડીને જતો રહ્યો હતો. મેં તે છોકરીને બીજા રૂમ તરફ ઇશારો કરીને પોતે પોતાના રૂમ તરફ જતો રહ્યો હતો અને દરવાજો અંદરથી લોક કરી દીધો હતો. આવું કરવાનો મારો એક જ પ્લાન હતો કે તે છોકરી પોતાને આ ઘરમાં સુરક્ષિત સમજે અને તેને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ ફરિયાદ ન થાય. મને થોડીવાર પછી બીજા રૂમના દરવાજા બંધ થવાનો અવાજ આવ્યો હતો. હું શાંતિમાં થઈ ગયો હતો અને મારા પલંગ પર સૂવા માટે સૂઈ ગયો હતો અને મારા વીતેલા કાલ વિશે વિચારવા લાગ્યો હતો. જે મુશ્કેલી મેં જોઈ હતી મને તે બધું યાદ આવવા લાગ્યું હતું. હું મારા માતા પિતાનો સૌથી મોટો દીકરો હતો. મારાથી નાની પણ 2 બહેનો હતી. મને હંમેશાથી ખૂબ ઊંચા સપના આવતા હતા. મારું એક ઘર એક નાના ગામમાં હતું જ્યાં જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પણ ન હોવા બરાબર હતી. અમારા ગામમાં આજે પણ લાકડીઓ પર જ રસોઈ બનાવવામાં આવતી હતી. ગેસ નામની કોઈ પણ વસ્તુ ત્યાં નહોતી હોતી. વીજળી એક આરામ હતી.
જે દરેક ઘરમાં નહોતી મળતી, અને પાણી તેને ભરવા માટે તો ગામની સ્ત્રીઓને દૂર કૂવામાંથી ભરવા જવું પડતું હતું. જિંદગી તે ગામમાં બિલકુલ પણ સરળ નહોતી, પરંતુ ખૂબ જ વધારે મુશ્કેલ હતી. પરંતુ બધા લોકો સંતોષથી ત્યાં જિંદગી પસાર કરી રહ્યા હતા. મેં મારું ઇન્ટર ગામની એક નાની સ્કૂલમાંથી કરી લીધું હતું, અને હવે આગળના ભણતર માટે આ શહેરમાં આવવું પડ્યું હતું. અને અહીં આવીને મેં કોલેજમાં એડમિશન લઈ લીધું હતું. અહીં જિંદગી ઘણી સારી હતી. ગેસ વગેરે અહીં હાજર હતા. લાકડીઓ પર રસોઈ બનાવવાનું કોઈ કામ નહોતું. પાણી પણ દરેક રીતે હાજર હતું. થોડી ઘણી મુશ્કેલીઓ થતી હતી, પરંતુ તેમ છતાં અમારા ગામના મુકાબલેમાં જિંદગી ખૂબ સારી હતી. મેં ઈરાદો કરી લીધો હતો કે હું આ સારા શહેરમાં ભાડાનું ઘર લઈને મારો બિઝનેસ કરીશ, અને પછી મારા ઘરવાળાઓને પણ આ શહેરમાં બોલાવી લઈશ. જ્યારે મેં મારા માતા પિતાને આ વિશે જણાવ્યું તો તેઓ ખૂબ જ વધારે ખુશ થતા હતા, અને પછી એ પણ કહેતા હતા કે શું આવું ખરેખર થઈ શકે છે, કારણ કે તેમને એવું જ લાગતું હતું કે અમે લોકો ખૂબ જ વધારે ગરીબ છીએ અને અમે ક્યારેય પણ આ રીતે અમારી જિંદગી પસાર ન કરી શકીએ. મારા માતા પિતાએ પોતાના બાળપણથી જે પ્રકારની જિંદગી પસાર કરી હતી, તેમને હવે એવું જ લાગતું હતું કે તેઓ ક્યારેય પણ આરામ ન કરી શકે. પરંતુ હું તેમની દરેક મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માંગતો હતો. હું ઈચ્છતો હતો કે મારા માતા પિતા પણ એક ખુશહાલ જિંદગી પસાર કરે અને તેમની જિંદગીમાં કોઈ પણ મુશ્કેલી બાકી ન રહે. મને ઉપરવાળા પર પૂરો વિશ્વાસ હતો કે તે મારા ઊંચા સપનાઓને જરૂર પૂરા કરી દેશે, અને એક સમય આવશે કે અમારા લોકોનું પણ નામ સારા લોકોમાં લેવામાં આવશે. મારા સપનાઓ વિશે બધાને ખબર હતી, પરંતુ મારા ગામના બધા લોકો મારી મજાક પણ બનાવતા હતા. હવે બધા એમ જ કહેતા હતા કે અમારા હાલત ક્યારેય પણ નહીં બદલાઈ શકે, અને અમે એમ જ અમારી જિંદગી પસાર કરવા પર મજબૂર રહીશું. પરંતુ હું તેમની કોઈ પણ વાત પર કોઈ ધ્યાન નહોતો આપતો. મને ખબર હતી કે જો માણસ હિંમત કરે તો દરેક પ્રકારના હાલતનો સામનો કરી શકે છે, અને હાલાતને પોતાના હાથમાં પણ લઈ શકે છે, હાલાતને બદલી શકે છે. ઉપરવાળાએ માણસને એટલી હિંમત આપી છે કે તે બધું જ પોતાની મહેનતથી કરી શકે. આ જ કારણ હતું કે મેં લોકોની વાતોનો કોઈ જવાબ નહોતો આપ્યો, પરંતુ ફક્ત મારા સપનાઓ પર મારું બધું ધ્યાન રાખ્યું હતું, જેથી લોકોની વાતો મને નીચે ન પાડી શકે, અને ન તો હું મારા સપનાઓથી દૂર થઈ શકું. હું ઇન્ટર પછી કોલેજમાં આવી ગયો હતો અને મારું ભણતર કરવા લાગ્યો હતો. માતા પિતાની થોડી ઘણી જમીનો હતી, અને પપ્પા નાની નોકરી કરતા હતા, જેનાથી ઘરનો ગુજારો મુશ્કેલ થતો હતો. પરંતુ હું ખૂબ હિંમતવાળો હતો. મેં આ શહેરમાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સાથે વાત કરી લીધી હતી કે હું એક નાના ગામથી છું. ભણતરની સાથે સાથે હું નોકરી પણ કરવા માંગુ છું. જો તમે મારી થોડી ઘણી મદદ કરી દેશો તો ખૂબ સારું થશે. પ્રિન્સિપાલ એક ખૂબ જ સારા માણસ હતા. તેમણે મારી વાતને સમજી અને મારો ખૂબ જ વધારે સાથ આપ્યો, પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મારો ભાઈ મને આ રીતે ધોખો આપશે. જેને મારા માતા પિતાએ સૌથી વધારે પ્રેમ આપ્યો, તે તેમને આ રીતે ધોખો આપી જશે. હું તો વિચારી પણ નહોતો શકતો કે મારો ભાઈ આ શહેરમાં આવીને શું કરી રહ્યો છે. મને થોડો ઘણો શક થયો હતો, કારણ કે જ્યારે અમે નવા આ શહેરમાં આવ્યા હતા ત્યારે તે બિલકુલ પણ ઘરમાં નહોતો રહેતો, અને રાતભર જાગીને ફોન પર વાતો કરતો હતો. એકવાર મેં તેની વાત પણ સાંભળી હતી. તે કોઈ છોકરીની સાથે વાત કરી રહ્યો હતો અને તેને વિશ્વાસ અપાવી રહ્યો હતો કે તે તેની સાથે લગ્ન કરીને જ રહેશે. કદાચ તે આ જ છોકરી હતી, પરંતુ હું પાકું નહોતો કહી શકતો કે તે છોકરી આ જ હતી. મને આ બધું જોઈને ખૂબ વધારે અફસોસ થયો હતો. હું મારા માતા પિતા માટે શું નથી કરી રહ્યો હતો, અને તેને તો મારા માતા પિતાનું નાક કપાવી દીધું હતું. શું તેને આ બધું કરતા જરા પણ શરમ ન આવી? શું તેણે એકવાર પણ માતા પિતા વિશે ન વિચાર્યું, જેમણે આટલી મહેનત કરીને અમને બંનેને અહીં ભણવા માટે મોકલ્યા હતા? શું તેને નથી ખબર કે અમારા ઘરના હાલત કેવા છે, કે તે કઈ રીતે અમારા ભણતરનો ખર્ચ ઉઠાવી રહ્યા છે? તેને થોડું ઘણું તો વિચારવું જોઈતું હતું, પરંતુ તેને બિલકુલ પણ ન વિચાર્યું, અને આ ખોટા કામોમાં પડી ગયો. જ્યારે હું નવો આ શહેરમાં આવ્યો હતો ત્યારથી જ મારા સ્ટેટસ શરૂ થઈ ચૂક્યા હતા. મેં પહેલા દિવસે જગ્યાએ નોકરીઓ માટે વાત કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. હું દરેક દુકાન પર જતો, મજૂરી માટે પણ તૈયાર થઈ જતો હતો. એક દિવસ મને જૂતાની દુકાનમાં કામ મળી ગયું હતું. જૂતાની દુકાનના માલિકે જૂના જૂતાની પોલિશનું કામ મને સોંપી દીધું હતું. તેમણે મને કહ્યું હતું કે આ બધા 250 જોડી જૂતા છે, અને આને તારે પોલિશ કરવાના છે, અને તેના બદલામાં હું તને 2000 આપીશ. આ સાંભળીને હું રાજી થઈ ગયો હતો, કારણ કે મારા માટે 2000 પણ ખૂબ હતા. આ મારી જિંદગીની પહેલી કમાણી હતી જે મેં મહેનતથી કમાઈ હતી. અહીં સુધી કે મારા હાથોમાં છાલા પડી ગયા હતા, પરંતુ મેં હિંમત નહોતી હારી, અને મેં સમય પહેલાં જ માલિકને 250 જોડી જૂતા પોલિશ કરીને આપી દીધા હતા. તે મારા કામથી ખૂબ જ વધારે ખુશ થયો હતો, અને સમય પહેલાં કામ કરવા બદલ તેણે મને 500 રૂપિયાનું ઇનામ પણ આપ્યું હતું. આમ મળીને પૂરા 2500 રૂપિયાની કમાણી થઈ ગઈ હતી.
જેમાંથી મેં 500 મારા ખર્ચ માટે રાખ્યા હતા અને 2000 મેં બચાવી લીધા હતા. માલિકે મને કહ્યું હતું કે તમે એક ખૂબ મહેનતી માણસ છો, તમે ખૂબ આગળ જશો. તે મારા કામથી ખૂબ જ વધારે ખુશ થયા હતા. મેં તેમનો આભાર માન્યો અને ત્યાંથી જતો રહ્યો, કારણ કે તે કામ ફક્ત એક દિવસ માટે જ હતું. હું રોજ ત્યાં કામ નહોતો કરી શકતો. બીજા જ દિવસે હું કપડાની દુકાનના માલિક પાસે ગયો હતો અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું અહીં કંઈક બનવા માટે આવ્યો છું, પરંતુ ભણતરની સાથે સાથે હું નોકરી પણ કરવામાં ઈચ્છું છું. જો તે મને નોકરી પર રાખવા માંગતા હોય. તેમણે મને જણાવ્યું કે તેમનો નોકર થોડા દિવસની રજાઓ પર છે અને તે થોડા દિવસોમાં જો હું કામ કરી શકું તો હું તેમના માટે કામ કરું. મેં તરત હા પાડી દીધી હતી અને કામ વિશે પૂછવા લાગ્યો હતો, જેના પર તેમણે મને જણાવ્યું કે મારે કપડાના એક જેવા તાકાઓને છૂટા પાડીને ગોદામ સુધી પહોંચાડવાના છે. મેં ખૂબ મહેનત અને લગનથી કામને જવાબદારી સાથે પૂરું કર્યું હતું અને આમ જ આ કામમાંથી મને પૂરા 5000 મળ્યા હતા, જેમાંથી મેં બચત કરી હતી અને આ સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો હતો અહીં સુધી કે હવે પૂરો 1 મહિનો થઈ ચૂક્યો હતો અને મારી પાસે એટલી રકમ જમા થઈ ગઈ હતી કે હું મારું ઘરનું ભાડું આપી શકું અને મારું થોડું ઘણું કામ કરી શકું. પરંતુ હજી મેં આ વાત કોઈને નહોતી જણાવી. હું મારા એક્ઝામની રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને સાથે જ પૈસા પણ કમાવી રહ્યો હતો. એક્ઝામ વિશે ખબર પડી ચૂકી હતી અને આવતા મહિનાની 1 તારીખે મારો પહેલો એક્ઝામ હતો, પરંતુ હું મારા કામોમાં લાગીને કદાચ મારા નાના ભાઈને ભૂલી ગયો હતો. કદાચ આ બધી મારી જ ભૂલ હતી. જો હું થોડું ઘણું મારા ભાઈ પર ધ્યાન આપતો તો તે આજે આ રીતે આ કામ ન કરી રહ્યો હોત. મેં તેને ઘણી વાર ટોક્યો હતો, પરંતુ ક્યારેય તેની સાથે જબરદસ્તી નહોતી કરી. કાશ મેં તેને તે જ સમયે એક થપ્પડ મારી દીધી હોત તો આજે તે આટલું મોટું કામ ન કરતો. હવે મને આ વિચારીને ખૂબ શરમજનક લાગી રહ્યું હતું કે તેણે એક છોકરીની ઇજ્જતને આ રીતે માટીમાં ભેળવી દીધી. તે છોકરીને તેના ઘરેથી ભગાડીને લઈ આવ્યો અને તે છોકરી પણ ખબર નહીં કોણ હતી જે તરત તેની સાથે આવી ગઈ. શું તેને પોતાના માતા પિતાનો બિલકુલ પણ ખ્યાલ નહોતો? શું તે છોકરી પણ તેની જ જેમ હતી? આ બધું મારા દિમાગ પર છવાયેલું હતું. મારું માથું ખૂબ ખરાબ રીતે દુખવા લાગ્યું હતું. મેં મારી કોલેજ એક્ઝામ ખૂબ સારી રીતે આપી દીધી હતી. મેં પ્રિન્સિપાલનો ખૂબ આભાર માન્યો હતો કે તેમણે મારા મુશ્કેલ સમયમાં મારો આટલો સાથ આપ્યો છે, જેને હું હંમેશા યાદ રાખીશ. પ્રિન્સિપાલ ધીરજ કપૂર ખૂબ જ સારા માણસ હતા અને ખૂબ મોટા દિલના માલિક હતા. તેમની દરેક માણસ પાસેથી મેં ખૂબ વખાણ સાંભળ્યા હતા. મેં તેમને કહ્યું હતું કે જો જિંદગીએ મને મોકો આપ્યો અને હું આ કાબિલ થઈ ગયો કે હું તેમના અહેસાનનો બદલો ચૂકવી શકું તો હું જરૂર ચૂકવીશ. તેમણે ફક્ત મારી કોલેજમાં જ મદદ નહોતી કરી, બલકે પૈસાથી પણ તે અવારનવાર મારી મદદ કરતા રહેતા હતા કે તે મને એક હાથ તે આપતા હતા અને બીજા માણસને ખબર પણ નહોતી પડતી. હવે મને ખૂબ જ વધારે ખુશી થઈ હતી કે હું આ પગલું ભરવામાં સફળ થઈ ગયો હતો અને હું લગનથી આ જગ્યા સુધી પહોંચી ગયો હતો. હવે હું જલ્દીથી મારા ઘરે પહોંચી જવા માંગતો હતો. હું મારા માતા પિતાને આ ખુશખબર સંભળાવવા માંગતો હતો. મેં મારું ભણતર પૂરું કરી લીધું હતું, બલકે મેં તેમના માટે એક સારું ભાડાનું ઘર પણ વ્યવસ્થા કરી લીધું હતું. મેં તેમને મારી મહેનતની બધી વાતો કરી લીધી હતી, જેથી ન ફક્ત તેનાથી મારા માતા પિતાની આંખો ઠંડી થાય, પરંતુ મારા બીજા ભાઈ બહેન પણ મારી આ વાર્તામાંથી જે હજી શરૂ થઈ હતી બોધપાઠ મેળવી શકે અને તે જ રીતે પોતાની જિંદગીમાં સપનાઓને પૂરા કરવા માટે પગલું આગળ વધારે. પહેલું પગલું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ ભરવું પડે છે. તેના વિના કોઈ પણ ઉપાય હોતો નથી, પરંતુ જ્યારે પહેલું પગલું ભરી લેવામાં આવે છે તો બાકીના બધા કામો પોતે જ અંજામ સુધી પહોંચી જાય છે. હું ઘરે પહોંચી ગયો હતો અને મારા માતા પિતાને જણાવી દીધું હતું કે મેં તેમના માટે એક સારું ઘર શોધી લીધું છે. તે લોકો ખૂબ જ વધારે ખુશ થયા હતા. મેં તેમને સામાન બાંધવાનું પણ કહ્યું હતું તો તે લોકો માની ગયા હતા, પરંતુ અચાનક જ અમારા ગામવાળા ઘરમાં એક આગ ભડકી ઉઠી હતી અને આખું ઘર બળી ગયું હતું. હું એકદમથી ગભરાઈ ગયો હતો કે હજી તો અમારા ખુશીઓના દિવસો શરૂ થવાના હતા અને હવે આ શું થઈ ગયું હતું. મારી માએ મને દિલાસો આપ્યો હતો કે હું ઉદાસ ન થાઉં અને થોડી રાહ જોઉં. સાથે જ તેમણે મને કામ માટે પોતાના હિસ્સાની જમીન વેચીને કંઈક 2 લાખ પણ મોકલ્યા હતા. હું હેરાની ભરેલી નજરોથી જોઈને રહી ગયો હતો. તે એકમાત્ર વ્યક્તિ હતી જેને મારા પર ખૂબ જ વધારે વિશ્વાસ હતો અને તેમને ખબર હતી કે હું તેમનો આ વિશ્વાસ ક્યારેય પણ નહીં તૂટવા દઉં. ભલે મારી પાસે મારું ઘર નહોતું, પરંતુ ભાડાનું તો હતું. મારા માથા પર છત તો હતી, પરંતુ હવે મને ફક્ત આ વાતનો ડર રહેતો હતો કે હું મારા માતા પિતાને ગૌરવ વિશે કેવી રીતે જણાવીશ. તેમને કેવી રીતે જણાવીશ કે તેમના નાના દીકરાએ તેમની ઇજ્જતને માટીમાં ભેળવી દીધી છે અને એક છોકરીને ભગાડીને લઈ આવ્યો છે જેને કોઈ પણ નથી જાણતું. જો મારા માતા પિતાને આ બધી વાતો ખબર પડી તો તે જીવતા જીવ મરી જશે. પછી તેમને કોણ સમજાવશે? તે શું વિચારશે કે 3 વર્ષ સુધી પોતાના બાળકોને શહેર એટલે છોડ્યા કે તે અમારી નાક કપાવી શકે? હું ખૂબ જ વધારે પરેશાન હતો, પરંતુ મેં મારા
કામના સંદર્ભે ઘણું બધું વિચારી રાખ્યું હતું અને અહીં પહોંચ્યો હતો કે હું જે મહોલ્લાના મકાનમાં રહું છું ત્યાં કરિયાણાની દુકાન હાજર નથી. રોજનો સોદો લાવવા માટે દૂર જવું પડતું હતું. બસ પછી શું હતું? મેં 4000માં એક નાની દુકાન ભાડે લીધી હતી, જેમાં સામાન આવી શકે અને એક વ્યક્તિ ઊભો રહી શકે. પછી બાકીના પૈસાથી મેં રાશન ભરાવ્યું હતું અને આ કામની શરૂઆત કરી દીધી હતી. સવારે વહેલા દુકાન ખોલી લેતો હતો અને સાંજના પછી બંધ કરી દેતો હતો. તે પછી હું ઘરે જઈને થોડો આરામ કરતો હતો અને તે પછી હું 6 કલાકની ડ્યુટી માટે એક ફેક્ટરીમાં જતો રહેતો હતો. મારી જિંદગી ખૂબ જ વધારે ભારે થઈ ચૂકી હતી, પરંતુ મને મારી જિંદગીથી કોઈ પણ ફરિયાદ નહોતી. આ બધું હું એટલે કરી રહ્યો હતો જેથી હું પોતાને અને મારા ઘરવાળાઓને એક શ્રેષ્ઠ જિંદગી આપી શકું. મારું દિલ ખુશ હતું કે હું એક મહેનતી માણસ છું અને મહેનતને કારણે હું સપનાઓને હાંસલ કરવા પર વિશ્વાસ કરું છું. મારા માતા પિતા આ ઘરમાં નહોતા આવી શક્યા કારણ કે મારી માને ઈજા થઈ ગઈ હતી. તો તેમણે કહ્યું હતું કે થોડા દિવસ અમે અહીં રહીશું અને પછી આવી જઈશું. મારી બંને બહેનો પણ ભણી રહી હતી, પરંતુ મેં તેમને સમજાવી દીધું હતું કે તેમણે કઈ રીતે ભણતરની સાથે પોતાના આવનારા કાલ વિશે પણ વિચારવું છે. મારી આ સફળતામાં સૌથી વધારે હાથ મારા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો હતો, કારણ કે મેં બધી મદદ તેમની પાસેથી જ લીધી હતી અને અત્યાર સુધી બધું ખૂબ સારું ચાલી રહ્યું હતું. હું અવારનવાર તેમને મળવા જતો રહેતો હતો. એકવાર તે મને કોલેજમાં નહોતા મળ્યા તો હું પરેશાન થઈ ગયો હતો અને તેમના ઘરનું સરનામું પૂછીને હું ત્યાં પહોંચી ગયો હતો. તેમનું ઘર ખૂબ સુંદર હતું જેમાં તે રહેતા હતા. તેમના ઘરે પહોંચીને ખબર પડી કે તે ખૂબ જ વધારે પરેશાન છે અને બીમાર પણ છે. હું તેમને જોઈને પાછો આવ્યો તો મને મહેસૂસ થયું કે તેમની પરેશાની કોઈ સામાન્ય નથી, બલકે કોઈ વાત હતી જેને તે અંદર દબાવીને ગૂંગળામણનો શિકાર થઈ રહ્યા હતા. તે ખૂબ જ સારા માણસ હતા. તેમણે મારી મદદ કરી હતી એટલે મને તેમને પૂછવામાં ખચકાટ મહેસૂસ થઈ હતી, પરંતુ મારા દિલથી પ્રાર્થના હતી કે ઉપરવાળો તેમની બધી મુશ્કેલીઓને દૂર કરી દે. તેમની વાતોની વચ્ચે મને માલુમ થયું કે તેમની 3 દીકરીઓ છે અને તેમની પત્ની આ દુનિયામાંથી જતી રહી છે. તેમની 2 મોટી દીકરીઓ જેમના લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા, જ્યારે એક દીકરી તેમની સાથે જ રહેતી હતી. હું તેમને મળીને મારા ઘરે પાછો આવી ગયો હતો અને હજી આરામ કરવા માટે સૂઈ રહ્યો હતો કે દરવાજા પર દસ્તક થઈ હતી. હું ખૂબ જ વધારે હેરાન થયો હતો કે આ સમયે મારા દરવાજા પર કોણ આવ્યું હશે. જ્યારે હું અહીં એકલો રહેતો હતો, મારા ભાઈની સાથે મારો કોઈ સગાવાલો પણ હાજર નહોતો અને મારો ભાઈ પોતાના રૂમમાં જઈ ચૂક્યો હતો અને ન તો કોઈને ખબર હતી કે હું આ સમયે ક્યાં છું. આજ વિચારીને ડરતા ડરતા મેં દરવાજો ખોલી દીધો હતો. સામે મારા પોતાનો ભાઈ ગૌરવ ઊભો હતો. મને ખૂબ જ વધારે હેરાની થઈ હતી કે તે આ સમયે ક્યાંથી આવી રહ્યો છે. તેણે મને અંદર આવવા માટે કહ્યું હતું અને મેં તેને પરવાનગી આપી દીધી હતી, પરંતુ મને આશ્ચર્યનો આંચકો લાગ્યો હતો કે તે એકલો નહોતો આવ્યો, બલકે તેની સાથે કોઈ બીજી છોકરી પણ હતી જેણે પોતાનો ચહેરો પોતાના દુપટ્ટાથી છુપાવ્યો હતો અને તેની નજરો નીચી હતી. મેં મોટા અવાજમાં કહ્યું હતું કે મારા ઘરમાં કોઈ પણ સ્ત્રી નથી, હું એકલો છું. તો ગૌરવે કહ્યું કે તે બધું જ જાણે છે, તેને મારી સાથે કોઈ જરૂરી વાત કરવી છે. મેં તેમનો સોફા પર બેસાડી દીધા. તેણે કહ્યું કે તે આ છોકરીને ભગાડીને સાથે લાવ્યો છે અને મારા પગ નીચેથી જમીન નીકળી ગઈ હતી. મને વિશ્વાસ નહોતો આવી રહ્યો કે આ મારો જ ભાઈ છે. અમારા માતા પિતાએ અમને અહીં ભણાવવા માટે મોકલ્યા હતા, પોતાનું નામ બનાવવા માટે મોકલ્યા હતા, ન કે તેમનું નામ માટીમાં ભેળવવા માટે. 3 વર્ષ પછી આખરે મારા ભાઈએ તે કામ કરી જ દીધું હતું જેનો મને ડર હતો. મેં તેને ઘણું સમજાવ્યું હતું કે તે પોતાના ભણતર પર ધ્યાન આપે, પરંતુ તે કોઈની વાત નહોતો સાંભળતો. તે તેમ છતાં આવી વસ્તુઓમાં પડી ગયો હતો. મેં નાની નાની આંખોથી તે છોકરી તરફ જોયું હતું. તે એક ખૂબ જ ઇજ્જતદાર છોકરી હતી. તેનો અંદાજ આ વાતથી લગાવી શકાય છે કે તે વારંવાર પોતાની આંગળીઓને મચકોડી રહી હતી અને તેની નજરો નીચી હતી. મેં અફસોસથી દિલમાં વિચાર્યું હતું કે ન જાણે કયા ઘરની ચકલી છે જે ગૌરવની ઝાડમાં ફસાઈને તેની સાથે નીકળી આવી છે, પોતાના ઘરવાળાઓની ઇજ્જત માટીમાં ભેળવી આવી છે. મેં ગૌરવ તરફ જોયું હતું અને ઈશારો કર્યો હતો કે તે આગળ વાત કરે. તો તેણે કહ્યું હતું કે તે મારી સાથે જ આ ફ્લેટમાં રહે છે, એટલે તેની પાસે કોઈ બીજી જગ્યા નથી. તો તે ઈચ્છે છે કે હું તેને મારા ફ્લેટમાં બીજા રૂમમાં થોડા દિવસો માટે રહેવાની પરવાનગી આપી દઉં. અને હું તેની આ વાત સાંભળીને પૂરી રીતે ઉછળી પડ્યો હતો. મેં બિલકુલ સાફ ના પાડી દીધી હતી અને તેને પૂછ્યું હતું કે આખરે તારી હિંમત કેવી રીતે થઈ આ બધું મારી સામે કહેવાની? તું પાગલ થઈ ગયો છે? તને બિલકુલ પણ શરમ ન આવી મારી સાથે આવી વાતો કરતા? શું તને તારા માતા પિતાની ઇજ્જતનો બિલકુલ પણ ખ્યાલ નહોતો? શું તને એટલે તેમણે અહીં મોકલ્યો હતો કે તું આ કામ કરે અને તેમનું નામ માટીમાં ભેળવી દે? શું તને આ બધું કરતા પહેલા બિલકુલ પણ ખ્યાલ ન આવ્યો કે આ છોકરીના માતા પિતાની શું હાલત થશે?
તારા માતા પિતાની શું હાલત થશે? જો તને આ છોકરી પસંદ હતી તો તું ઇજ્જતથી પણ તેને તારા ઘરમાં લાવી શકતો હતો, પરંતુ તે ખૂબ મોટો ગુનો કર્યો અને હું તને તેના માટે ક્યારેય પણ માફ ન કરી શકું. તને શરમ આવવી જોઈતી હતી આવું કામ કરતા પહેલા. મને મારા માતા પિતાની ઇજ્જતનો ખૂબ ડર હતો અને હું આવું કોઈ પણ કામ કરવા નહોતો માંગતો જેનાથી ન ફક્ત મને પરંતુ મારી ફેમિલીને શરમજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે. અને આવા કામોમાં તો હું ક્યારેય પણ તેની મદદ કરવા નહોતો માંગતો, પરંતુ બીજી તરફ ગૌરવ પણ પૂરી રીતે તૈયાર કરીને આવ્યો હતો. મારો ઇનકાર સાંભળીને તેણે મારી સામે હાથ જોડવાનું શરૂ કરી દીધું હતું અને જ્યારે આ વાત પૂરી થઈ તો હું આખરે માની જ ગયો હતો, પરંતુ સામે જ મેં તેમને જણાવી દીધું હતું કે હું ફક્ત એક અઠવાડિયાનો જ સમય આપી રહ્યો છું. એક અઠવાડિયાની અંદર જો તમે વ્યવસ્થા ન કરી તો પછી આગળની જવાબદારી મારી નહીં રહે અને હું કોઈની સામે કોઈ જવાબ નહીં આપું. મારા બે ટૂંક અંદાજમાં જવાબ આપવાથી ગૌરવ હેરાનીમાં પડી ગયો હતો, પરંતુ તેને ખબર ન પડવા દીધી હતી. તે છોકરીને છોડીને ત્યાંથી જતો રહ્યો હતો. હું ઉઠીને મારા રૂમની અંદર જઈને મારો દરવાજો બંધ કરી લીધો હતો. હું મારા વીતેલા કાલ વિશે વિચારવા લાગ્યો હતો, જે મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈને હું આજે અહીં સુધી પહોંચ્યો હતો. પરંતુ હવે આ એક અઠવાડિયું મારા માટે કોઈ મુશ્કેલીથી ઓછું નહોતું. મને દરેક સમયે એ જ ડર લાગ્યો રહેતો હતો કે ક્યાંક મારા ઘરવાળા ન આવી જાય, અને જો મારા ઘરવાળા આવી ગયા અને આ છોકરી મારી પાસે મારા ઘરમાં હાજર થઈ તો હું તે બધાને શું જવાબ આપીશ? મારી ઇજ્જત તો માટીમાં મળી જશે અને કંઈ પણ ખોટું કામ કર્યા વિના હું બેઇજ્જત થઈ જઈશ. આ એક અઠવાડિયું મારા ઉપર ખૂબ ભારે પસાર થવાનું હતું. અહીં સુધી કે જ્યારે હું દુકાન પર હાજર રહેતો હતો ત્યારે પણ મારું ધ્યાન વારંવાર ઘર તરફ જ જઈ રહ્યું હતું. જ્યારે મને આ વાતથી કોઈ પરેશાની નહોતી કે તે છોકરીને મારી તરફથી કોઈ નુકસાન પહોંચી શકે છે, બલકે મારી પરેશાની એ હતી કે જો તે છોકરીના ઘરવાળાઓને ખબર પડી ગઈ, જો તેમની દીકરી ભાગીને આ ઘરમાં આવી ગઈ છે તો તેમની તરફથી મારા માટે ખૂબ મોટી મુસીબત ઊભી થઈ શકે છે. હવે હું તે સમયને કોસી રહ્યો હતો જ્યારે મેં ગૌરવને તે છોકરીને રાખવા માટે હા પાડી દીધી હતી. હું ક્યારેય પણ જિંદગીમાં આવા કામોમાં નહોતો ડૂબ્યો અને ન તો ક્યારેય ડૂબી શકીશ. આ મારો પોતાનો વાયદો હતો. હું પોતા પર કંટ્રોલ રાખનારો માણસ હતો અને મારા સપના તો કંઈક બીજા જ હતા. હું તે સપનાઓની વચ્ચે ગૂંચવણમાં પડવા નહોતો માંગતો અને ન તો મને કોઈ સુંદરતા આકર્ષિત કરતી હતી, ન તો મને છોકરીઓમાં કોઈ વધારે દિલચસ્પી હતી. મારી દિલચસ્પી તો તે સપનાઓને પૂરા કરવામાં હતી. સપના પૂરા થઈ જાય તો પછીની દિલચસ્પી માણસ વિચારવા લાગે છે, પરંતુ મારા માટે સૌથી પહેલાં મારા સપના જ આવતા હતા અને તે પછી કંઈક બીજું. મારે ઘરવાળાઓ માટે, મારા માતા પિતા, તે બધા માટે કંઈક કરી બતાવવું હતું. તેમના માટે કંઈક કરવાનો હોંસલો મારા અંદર હાજર હતો, પરંતુ ખબર નહીં ગૌરવે આ બધું કેવી રીતે કરી દીધું. હવે મને તે દિવસનો ડર હતો જ્યારે મારા માતા પિતા મારા ઘરે આવશે અને મને ગૌરવ વિશે પૂછશે તો હું તેમને શું જણાવીશ કે તેમના નાના દીકરાએ તેમની ઇજ્જત માટીમાં ભેળવી દીધી છે. તે એક છોકરીને ભગાડીને લઈ આવ્યો. શું તે આ સત્યને સહન કરી શકશે? હું કેવી રીતે છુપાવીશ, કેવી રીતે જણાવીશ? મને કંઈ પણ સમજાઈ નહોતું રહ્યું. અચાનક આ મુસીબત મારા માથા પર આવી પડી હતી. બીજી તરફ મારું કામ ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું અને 2 મહિનાની અંદર મને ખૂબ જ વધારે નફો પણ થઈ ચૂક્યો હતો. અને આ બધું ધીરજ સાહેબે આપેલી સલાહ હતી કે તેમણે મને સલાહ આપી હતી કે હું અહીં કરિયાણાની દુકાન ખોલી શકું. 1 મહિનો પૂરો વીતી ગયો હતો. મારા માતા પિતાએ મને કહ્યું હતું કે તે જલ્દી જ મારી પાસે આવવાના છે અને હું આ સમયની બેચેનીથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો. પરંતુ આ એક અઠવાડિયું મારા માટે ખૂબ મોટી પરેશાની બનીને આવ્યું હતું. કાશ મેં તે સમયે ના પાડી દીધી હોત તો હું આ રીતે પરેશાનીમાં ન પડતો. આજે 2 દિવસ થઈ ગયા હતા અને ગૌરવનો કોઈ અતોપતો ન હતો. અહીં સુધી કે તેણે પોતાનો નંબર પણ બદલી લીધો હતો અને મને તેનો નવો નંબર નહોતો ખબર. હવે હું તે છોકરી સાથે કેવી રીતે વાત કરતો? હું ઘરે જતો તો ફક્ત 2 કલાક સૂવા માટે જતો હતો. તે પછી હું આખો દિવસ ઘરે હાજર નહોતો રહેતો. મને હવે ચિંતા થઈ રહી હતી કે જે પણ છોકરી આવી હતી તે હતી તો માણસ, તેની ખાવા પીવાની જરૂરિયાત કેવી રીતે પૂરી થઈ શકતી હતી. આજે 3જો દિવસ હતો. મેં તેને દરવાજો વગાડીને કહ્યું હતું કે તેને જે પણ બનાવવું હોય તે દરવાજો ખોલીને પોતાના માટે બનાવી શકે છે. તેણે મારી વાત સાંભળીને હાના ઈશારામાં માથું હલાવ્યું હતું અને પછી ફરી દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો. બીજા દિવસે હું જ્યારે ઘરે પાછો આવ્યો તો રસોડામાં રાંધેલું ભોજન હાજર હતું. હું મોટે ભાગે બહારથી જ ભોજન લઈને ખાઈ લેતો હતો. ઘરમાં ખૂબ ઓછું બનાવતો હતો. એક તો મારી પાસે સમય જ નહોતો હોતો અને બીજું મને કોઈ ઢંગનું ભોજન બનાવતા પણ નહોતું આવડતું. તેણે કદાચ તે ભોજન અમારા બંને માટે જ બનાવ્યું હતું. તેણે પોતાના ભાગનું કદાચ ખાઈ લીધું હતું અને મારા માટે 1 પ્લેટ જેટલું બચાવીને રાખ્યું હતું. જ્યારે મેં તે ભોજન ખાધું તો તેનો સ્વાદ એટલો સારો હતો કે મને માલુમ થઈ ગયું હતું કે તે છોકરી જે પણ હતી કોઈ ઇજ્જતદાર ઘરની લાગે છે. તેના સિવાય મારી હાજરીમાં ઘર થોડું ગંદુ રહેતું હતું, પરંતુ હું ઘરની બહાર હતો
તો મને કંઈક સાફસૂથરું ઘર નજર આવી રહ્યું હતું. હવે બધી વસ્તુઓ પરથી મેં અંદાજ લગાવી લીધો હતો કે તે છોકરી ઉંમરમાં તો નાની દેખાય છે, પરંતુ તેને બધા કામ કરવા આવડે છે. તેણે કંઈ નહીં તો ઘરને ઇજ્જતથી રાખ્યું હતું. રસોડું સાફ પડ્યું હતું અને દરેક વસ્તુ પોતાની જગ્યાએ રાખેલી મળતી હતી. આજે 5 દિવસ થઈ ચૂક્યા હતા અને ગૌરવ નહોતો આવ્યો. મારી તબિયત આજે કંઈક ઠીક નહોતી, તો મેં કામ પર જવાથી માફી માંગી લીધી હતી અને ઘરમાં જ રોકાઈ ગયો હતો કે અચાનક રાત્રે મને કોઈને ખૂબ વધારે રડવાના અવાજે ઉઠાડી દીધો હતો. પહેલાં તો મારી સમજમાં જ નહોતું આવ્યું કે હું ઘરમાં તો એકલો છું, તો આ રડવાનો અવાજ કેવી રીતે આવી રહ્યો છે. પરંતુ જલ્દી જ મને યાદ આવી ગયું હતું કે હું ઘરમાં એકલો નથી, બલકે મારી સાથે એક છોકરી પણ હાજર છે જે આ ઘરમાં રહી છે અને તે બાજુના રૂમમાં જ છે. ત્યાંથી જ રડવાનો અવાજ આવી રહ્યો હતો જે ધીમે ધીમે સિસકારાઓમાં બદલાઈ રહ્યો હતો. હવે હું ખૂબ જ વધારે બેચેન થઈ ગયો હતો. હું મારી બહેનને પણ આ રીતે રડતી જોઈ શકતો નહોતો. હું તેનાથી પણ ખૂબ વધારે પ્રેમ કરતો હતો. તે છોકરી પર અફસોસ થયો હતો કે તેણે ગૌરવ જેવા છોકરા માટે પોતાનું ઘર, પોતાની ઇજ્જત બધું જ દાવ પર લગાવી દીધું હતું અને તેના હાથમાં સિવાય આંસુઓને કંઈ પણ નહોતું આવ્યું. મેં કંટાળીને દરવાજા પર દસ્તક આપી હતી, પરંતુ દરવાજો નહોતો ખુલ્યો, બલકે રડવાના ઘોંઘાટો આવી ગયો હતો. હવે હું ગુસ્સામાં આવી ગયો હતો. એક તો મારી તબિયત બિલકુલ ઠીક નહોતી, બીજું મેં એક અજીબ ટેન્શન પાડી લીધી હતી, ત્રીજું આનો કોઈ હલ પણ નજર નહોતો આવી રહ્યો. ગૌરવ તો એમ ગાયબ થઈ ગયો હતો જેમ ગધેડાના માથા પરથી શિંગડા, અને અહીં હું પૂરી રીતે ફસાઈ ચૂક્યો હતો. બીજા દિવસે મારી તબિયત થોડી ઠીક થઈ તો હું કામ પર જતો રહ્યો હતો અને એક નોટ પર લખીને ગયો હતો કે પોતાના માટે ભોજન બનાવી લેજે, સાથે જ ગૌરવને ફોન કર કે તે તને અહીંથી લઈને જાય. 1 અઠવાડિયા પછી હું તને અહીંથી કાઢી મૂકીશ અને પછી મારી કોઈ જવાબદારી નહીં હોય. વળી 1 અઠવાડિયામાંથી 6 દિવસ તો વીતી ચૂક્યા છે. હવે ફક્ત 2 દિવસ બાકી રહી ગયા છે. મેં એક કાગળ પર નોટ લખીને તેના રૂમની સાથે દિવાલ પર ચોંટાડી દીધી હતી. હું આમને સામને તેની સાથે વાત કરવાથી ખચકાતો હતો અને તે છોકરી પણ એવી જ હતી. તેમ છતાં ખબર નહીં કેવી રીતે ગૌરવની જાળમાં ફસાઈ ગઈ હતી. દુકાન પરથી પાછો આવ્યો તો ખબર પડી કે તે છોકરી પોતે ખૂબ જ વધારે પરેશાન છે. તેણે મારી નોટમાં જવાબમાં નોટ લખી હતી કે તે પોતે ગૌરવને ખૂબ ફોન કરી ચૂકી છે, પરંતુ તે ઉપાડવાનું નામ જ નથી લઈ રહ્યો. તે આત્મહત્યા કરવા માગે છે. તેને કોઈ પણ રીતે આરામ નથી મળી રહ્યો. તેનો નોટ વાંચીને મને અચાનક ખૂબ જ વધારે ગુસ્સો આવ્યો હતો અને દિલ ઈચ્છ્યું હતું કે તેને 2-4 વાતો સંભળાવી દઉં કે આ બધું તેણે ઘર છોડતા પહેલાં વિચારવું જોઈતું હતું. હવે આ બધી વાતોનો કોઈ ફાયદો નથી અને મેં ફક્ત વિચાર્યું નહોતું, બલકે લખી પણ દીધું હતું. હવે અમારી વાતો આવી જ થતી હતી. હું જલ્દી આ મુસીબતમાંથી જાન છોડાવવા માંગતો હતો. આજ વચ્ચે મને ખબર પડી કે ગૌરવે તેની સાથે લગ્ન નહોતા કર્યા, બલકે લગ્નના બહાને ફસાવીને અહીં લાવ્યો હતો. હવે મને તે છોકરી પર વધુ અફસોસ થયો હતો કે તેણે તો તરત જ તે છોકરીને લગ્ન પર ભાર આપવો જોઈતો હતો. બીજી તરફ ગૌરવ પણ ન જાણે તે છોકરી સાથે કયો બદલો ઉતારી રહ્યો હતો કે તેને મારા ઘરમાં છોડીને ન જાણે ક્યાંયની સહેલગાહ માટે નીકળી ગયો હતો. હવે તેની મરજીથી તે જ્યાં પણ જાય તે બધાની વચ્ચે મારી તબિયત અને મારું કામ બધું જ પરેશાન થઈ રહ્યું હતું. તેનો અંદાજ મને આ વાર થનારા લાભથી થયો હતો, જે છેલ્લી વારથી ખૂબ ઓછો હતો. ખેર, હું આ વાત પર સમજૂતી કરવા માટે તૈયાર હતો, પરંતુ કોઈ તો હલ નીકળવો જોઈતો હતો. આ જ કારણે હું ખૂબ જ વધારે પરેશાન રહેવા લાગ્યો હતો. આજે પૂરા 13 દિવસ થઈ ચૂક્યા હતા અને હું સવારે વહેલા કામ પર નીકળી ગયો હતો. ત્યારે મને મારા એક ખૂબ નજીકના દોસ્તનો ફોન આવ્યો, જેમાં તેણે કહ્યું કે ધીરજ સરને એટેક આવ્યો છે અને તે હોસ્પિટલમાં મોત અને જિંદગીની જંગ લડી રહ્યા છે. હું ખૂબ જ વધારે હેરાન રહી ગયો. તે એક ખૂબ સારા માણસ હતા જેમણે મારી ખૂબ વધારે મદદ કરી હતી. હું રસોડામાંથી બહાર નીકળ્યો હતો કે મારો પગ કોઈ ધારદાર વસ્તુથી અથડાયો અને મેં ઝૂકીને આ વસ્તુને ઉપાડી. તે કંઈ બીજું નહીં, બલકે તે છોકરીનું આઈડેન્ટિટી કાર્ડ હતું જેમાં તેનું નામ લખેલું હતું. તેમાં તેનું નામ અંજલિ ધીરજ કપૂર હતું. નીચે સરનામું લખેલું હતું. સરનામું વાંચીને મારા દિમાગમાં ધડાકો થયો હતો અને હું ત્યાં જ માથું પકડીને બેસી ગયો હતો. મારા ઘરમાં આજે છોકરી કોઈ બીજું નહીં, બલકે ધીરજ સાહેબની જ દીકરી હતી, જેને ગૌરવ ભગાડીને લાવ્યો હતો. હવે મારું દિમાગ ખૂબ ઝડપથી કામ કરી રહ્યું હતું કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. મેં દરવાજો વગાડીને અંજલિને કહ્યું કે તે જલ્દીથી તૈયાર થઈ જાય, પોતાનો બેગ તૈયાર કરી લે. હું તેને 5 મિનિટ આપું છું. તે પોતાની બધી તૈયારીઓ પૂરી કરીને મારી સાથે ચાલે. તેને ગૌરવે બોલાવી છે. તે આ વાત સાંભળીને ખૂબ જ વધારે ખુશ થઈ ગઈ હતી અને જલ્દી 5 મિનિટથી પહેલાં તૈયાર કરીને મારી સાથે બહાર જવા માટે
તૈયાર થઈ ગઈ હતી. તે એટલી વધારે પાગલ હતી કે તેણે એ પણ ન વિચાર્યું કે જો તેને ગૌરવનો ફોન નથી આવ્યો તો મને કેવી રીતે આવી શકે છે, પરંતુ તેણે આ નહોતું વિચાર્યું. હવે હું તેને લઈને એક ટેક્સીમાં ધીરજ સાહેબના ઘર તરફ નીકળી ગયો. મને ફોન પર મારા દોસ્તે જણાવ્યું હતું કે તે હોસ્પિટલમાંથી એક દિવસની અંદર ઘરે આવી ગયા હતા, પરંતુ ખૂબ જ વધારે નબળાઈથી હજી પલંગ પર જ સૂતેલા હતા. જેવી ગાડી તે મહોલ્લાની અંદર પહોંચી હતી, તે છોકરી ખૂબ જ વધારે બેચેન થઈ ગઈ હતી. તેણે બેચેનીથી મારી તરફ જોયું હતું. તેની આંખોમાંથી સતત આંસુ વહી રહ્યા હતા અને તે ટેક્સીનો દરવાજો ખોલીને બહાર નીકળવાની કોશિશ કરી રહી હતી. મેં ડ્રાઈવરને કહીને દરવાજો લોક કરાવી દીધો હતો અને તેને ભારે અને દબાયેલા અવાજમાં ફક્ત એટલું કહ્યું હતું કે હું તારા પપ્પાના અહેસાનો નીચે દબાયેલો છું, કારણ કે તેમની હાલત ખૂબ જ વધારે ખરાબ છે. તે બીમાર છે, પલંગ પર પડી ચૂક્યા છે. તેમને પલંગ પર પહોંચાડનારી તું છે. મને ગૌરવે ફોન કરીને કંઈ પણ નથી કહ્યું. ન તો મને તેનો કંઈ આતોપતો માલુમ છે. મને માલુમ છે તો ફક્ત એટલું કે તારો બાપ પલંગ પર પડ્યો છે અને તારા સમાચાર લેવા માટે તડપતો રહ્યો છે. તો પ્લીઝ હવે તું તારી એ ભૂલીને ફરીથી તારા ઘરે જા, કારણ કે ગૌરવ તને ધોખો આપી રહ્યો છે. તેણે તારી સાથે ખૂબ મોટો ધોખો કર્યો. જો તે તારી સાથે વફાદાર હોત તો પૂરા 2 અઠવાડિયા ન વિતાવી દેત. તેને તો એટલી પણ શરમ ન આવી કે જે છોકરીને તે પોતાના ઘરની ઇજ્જત બનાવવા જઈ રહ્યો છે તેને કેવી રીતે પૂરા 2 અઠવાડિયા માટે એક છોકરા પાસે છોડી ગયો. મારી વાતના જવાબમાં તે જોરથી રડવા લાગી હતી, પરંતુ હું હવે તેના પર દયા ખાવાનો નહોતો. હું તેને તેના ઘરે જ પહોંચાડીને દમ લેવાનો હતો. તેને તો આ વાતનો આભાર માનવો જોઈતો હતો કે તે ફરીથી કોઈ પણ તકલીફ અને દુઃખ વિના પોતાના ઘરે સહી સલામત પાછી ફરી રહી હતી અને ઇજ્જતથી પાછી ફરી રહી હતી. તેણે મને કહ્યું હતું કે ઘરવાળા તેને ફરી ક્યારેય પણ નહીં અપનાવે અને મેં તેને તસલ્લી આપી હતી કે હું ધીરજ સાહેબને જાણું છું. તેમની આ હાલત તારા વિયોગમાં થઈ છે તો તે તને જોઈને માફ કરી દેશે, અને જો માફ ન કરે, જો તે તને નારાજગી પણ બતાવે તો તું તેના હકદાર છે, કારણ કે તે હરકત જ કંઈક એવી કરી છે. એટલે હવે દિલ મોટું કર અને તારા ઘરે જઈને તારી નવી જિંદગીની શરૂઆત કર. તારા બાપનું ધ્યાન રાખ. મારી વાત સાંભળીને તેણે બારીથી માથું ટેકવી દીધું અને આંખો બંધ કરી લીધી હતી. થોડી વાર પછી જ ધીરજ સાહેબનું ઘર આવી ગયું હતું અને હું તેને લઈને અંદર આવી ગયો હતો. નોકરોના હિસાબે હજી થોડી વાર પહેલાં તેમના બધા સગા સંબંધીઓ તેમની પાસેથી થઈને ગયા હતા જે તેમને જોવા માટે આવ્યા હતા. હું અંજલિને લઈને અંદરની તરફ વધી ગયો હતો, કારણ કે તેણે હજી સુધી પોતાનો દુપટ્ટો નહોતો હટાવ્યો, એટલે નોકરે તેને નહોતી ઓળખી. ધીરજ સાહેબે પહેલી નજરમાં જ અંજલિને ઓળખી લીધી હતી અને તે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યા હતા. મેં એટલું કહ્યું હતું કે તેમની પ્રાર્થના પૂરી થઈ ચૂકી છે. તેમની દીકરી સહી સલામત તેમની પાસે પાછી ફરી આવી છે. તે મારો આભાર માનતા થાકી નહોતા રહ્યા. તે વારંવાર મને કહેતા હતા કે તે મારા પર જિંદગીનો સૌથી મોટો અહેસાન કર્યો છે. હું હવે તારા અહેસાનો નીચે દબાઈ ગયો છું. આના પર મેં તેમને બધી વાત જણાવી દીધી હતી કે કઈ રીતે અંજલિ મારા ઘરમાં જ 2 અઠવાડિયાથી આવી હતી અને તેનાથી તેની ઇજ્જતને જરા પણ આંચ નહોતી આવી. અને મેં તેમને એ પણ જણાવી દીધું કે આ બધાની પાછળ કોઈ બીજું નહીં બલકે મારો પોતાનો ભાઈ હતો. હું તેમની પાસેથી સત્ય નહોતો છુપાવવા માંગતો, કારણ કે આ દુનિયામાં એક તેજ માણસ હતા જેમણે મારી આટલી મદદ કરી હતી. જો તેમણે મારી મદદ ન કરી હોત તો આજે હું આ જગ્યા પર ઊભો ન હોત જ્યાં હું આજે ઊભો છું. ધીરજ સાહેબે મને કહ્યું હતું કે તેમને મારા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ છે કે મેં તેમની દીકરીને ખૂબ સારી રીતે રાખી હશે અને હું તેમના આ રીતે વિશ્વાસ કરવા પર ખૂબ ગર્વ મહેસૂસ કરી રહ્યો હતો. અંજલિએ તેમના પગ પકડીને માફી માંગી લીધી હતી અને તેમણે આ શરતે માફ કરી દીધી હતી કે આગળથી તે ક્યારે પણ એવી કોઈ હરકત નહીં કરે જેના કારણે તેમને આખી સોસાયટીની સામે શરમજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે. આમ જ બંને બાપ દીકરી માફી માંગી ચૂક્યા હતા અને હું બિલકુલ શાંતિથી મારા ઘરે પાછો ફરી આવ્યો હતો. પરંતુ અંજલિના પિતાજીએ પોતાના દિલમાં નિર્ણય કરી લીધો હતો કે તે ગૌરવને કોઈ પણ ભોગે સજા અપાવીને જ દમ લેશે, કારણ કે તેણે તેમની ઇજ્જત પર હાથ નાખ્યો હતો અને તે ક્યારેય પણ પોતાની દીકરીને આ રીતે બેઇજ્જત નહોતા થવા દઈ શકતા. બીજા દિવસે ગૌરવ મારા માથા પર પહોંચી ગયો અને પછી તે નહોતો આવ્યો, બલકે તેની સાથે તેના 5-6 દોસ્ત પણ સાથે આવ્યા હતા. તેણે મને કહ્યું હતું કે કારણ કે આજે મારા લગ્ન થવા જઈ રહ્યા છે, એટલે જો હું થોડી વાર માટે ઘરની બહાર જતો રહું અને થોડી વાર માટે ઘર તેમના હવાલે કરી દઉં તો તે મારો આભારી રહેશે. મેં તેની વાત પૂરી રીતે સાંભળી હતી અને મને ખબર પડી ગઈ હતી કે તેના શું ઈરાદા છે અને તે કયા ઈરાદાથી આવ્યો છે. લગ્ન માટે તો ફક્ત એક માણસ જ પૂરતો હોય છે કે બે તેની શું નિયત હોઈ શકે છે.
હું સારી રીતે જાણી શકતો હતો. હું એ પણ જાણી ગયો હતો કે તે થોડા જ સમયમાં બિલકુલ બદલાઈ ચૂક્યો છે. તેના કારણે તે આ વાતોમાં પડી ગયો. ખબર નહીં મારો ભાઈ કોના પર ગયો હતો. મને વિશ્વાસ નહોતો આવી રહ્યો કે આ મારો પોતાનો ભાઈ છે, આ અમારા માતા પિતાનો જ દીકરો છે, જેમણે તેને આટલો પ્રેમ આપ્યો હતો. મેં તેની વાત ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળી અને તેને કહ્યું હતું કે કારણ કે તું 2 અઠવાડિયા પછી આવ્યો છે અને મેં કહ્યું હતું કે 1 અઠવાડિયા પછી મારી કોઈ પણ જવાબદારી નહીં રહે, અને મેં તેને કહ્યું હતું કે 1 અઠવાડિયા પછી તે મારી કોઈ જવાબદારી નથી. એટલે તે છોકરી બીમાર પડી ગઈ હતી અને તે ફરીથી ક્યાં ગઈ મને કંઈ નથી ખબર. તેણે મને ફક્ત એટલું જ કહ્યું કે ગૌરવ આવે તો તેને આ કાપલી આપી દેજે. અને જ્યારે મેં ખિસ્સામાંથી કાઢીને તેને તે કાગળ આપ્યો, જેમ જેમ તે વાંચતો જઈ રહ્યો હતો તેમ તેમ તેના ચહેરા પર લાલાશ વધતી જઈ રહી હતી. અસલમાં તે લેટર અંજલિએ નહીં બલકે મેં લખ્યો હતો, અને મેં તેમાં સાફ સાફ લખ્યું હતું કે ગૌરવે તેને ધોકો આપ્યો છે અને તેને 1 અઠવાડિયા માટે કોઈ અજાણ્યા ઘરમાં આમ છોડીને જતો રહ્યો હતો. પાછો વળીને પણ નહોતું પૂછ્યું, જેનાથી સાફ ખબર પડે છે કે તે તેનાથી કેટલો પ્રેમ કરે છે. બલકે તે તો તેને ઇજ્જત કરવા માટે અહીં લઈને આવ્યો હતો. હવે તે અહીં વધુ નહીં રહી શકે અને તે ત્યાંથી જઈ રહી છે જ્યાંથી આવી હતી, અને આગળથી તેને ક્યારેય પણ નહીં મળશે અને ન તો કોઈ વાત કરશે. આ લેટર વાંચીને તે ખૂબ જ વધારે હેરાન રહી ગયો હતો. તેણે ગુસ્સાથી મારી તરફ જોયું હતું અને એક જોરદાર થપ્પડ મારા મોં પર મારી દીધી હતી. મારા મોંમાંથી લોહી નીકળી પડ્યું હતું. બીજા છોકરાઓ પણ તેના જ દોસ્ત હતા, તેના જેવા જ હતા. કોઈની આદત સારી નહોતી. તેમણે પણ મને મારવાનું પીટવાનું શરૂ કરી દીધું હતું અને તે લોકો મને મારતા જ જઈ રહ્યા હતા. કોઈએ મારા પેટ પર લાત મારી, કોઈએ મારા માથાને દિવાલ પર માર્યું અને કોઈ મારા વાળ ખેંચી રહ્યું હતું. અહીં સુધી કે હું ખૂબ જ વધારે ઘાયલ થઈ ગયો હતો. મને વિશ્વાસ નહોતો થઈ રહ્યો કે મારો પોતાનો ભાઈ મારી સાથે આવું કરી રહ્યો છે. શું તેને જરા પણ શરમ નહોતી આવી રહી? હું ખૂબ જ વધારે ઘાયલ થઈ ગયો હતો અને મને એવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું હતું કે હવે હું પૂરી રીતે મરી જઈશ અને હું કોઈ પણ ક્ષણે પડી જઈશ. ગૌરવે જ્યારે જોયું કે હવે હું બિલકુલ નિઢાર થઈ ચૂક્યો છું અને કોઈ પણ સમયે બેહોશ થઈ શકે છે, તો તેણે પોતાના દોસ્તોને રોકાઈ જવા માટે કહ્યું હતું અને ત્યાંથી જતો રહ્યો હતો. મને કયા ગુનાની સજા મળી હતી મને નહોતી ખબર, પરંતુ હું આ વાત પર ખૂબ જ વધારે ખુશ હતો કે મારી મદદથી કોઈ છોકરીની ઇજ્જત ખરાબ થવાથી બચી ગઈ હતી અને મારી મદદથી એક બાપની ઇજ્જત માટીમાં મળવાથી બચી ગઈ હતી. ધીરજ સાહેબે અત્યાર સુધી અંજલિને ન હોવાને એ કહીને છુપાવ્યું હતું કે તે વિદેશમાં પોતાના ભણતર માટે યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવા ગઈ છે. આ વાત અત્યાર સુધી તેમના સગા સંબંધીઓમાં નહોતી ફેલાઈ અને તે બેઇજ્જત થવાથી બચી ગયા હતા. હજી હું બિલકુલ બેહોશ રૂમની વચ્ચે આડો પડ્યો જ હતો કે દરવાજા પર અચાનક દસ્તક થઈ. જેમ તેમ ઊભા થઈને મેં દરવાજો ખોલ્યો હતો અને હેરાન રહી ગયો હતો. સામે મારી બહેનો અને પાછળ મારી પૂરી ફેમિલી ઊભી હતી, પરંતુ મને ખુશી નહોતી થઈ, કારણ કે જે હાલતમાં મારી તેમની સાથે મુલાકાત થઈ રહી હતી તે હાલત મારી ઘણી ખરાબ હતી અને હું નહોતો ઈચ્છતો કે મારી કારણે તે કોઈ પણ ટેન્શન લે. માં તો ખૂબ જ વધારે રડવા લાગી હતી અને પિતાજી પણ આ વાતનું કારણ પૂછી રહ્યા હતા અને તે લોકોનું પૂછી રહ્યા હતા કે કયા લોકોએ મારી આ હાલત કરી છે. મેં તેમને કહ્યું હતું કે તે હાલતમાં મને હોસ્પિટલ લઈને ચાલે. તેમણે એવું જ કર્યું હતું. ત્યાંથી ફર્સ્ટ એડ મળ્યા પછી હું ઘરે પાછો આવી ગયો હતો. મેં આરામથી મારા બધા ઘરવાળાઓને સત્ય જણાવ્યું હતું. મારી વાત સાંભળીને મારા માતા પિતાને મારી વાતો પર વિશ્વાસ નહોતો આવી રહ્યો, પરંતુ પછી જેમ જેમ હું તેમને બધી સચ્ચાઈ જણાવતો ગયો તે મારી વાતો પર વિશ્વાસ કરવા લાગ્યા. મારી માએ મને પોતાના ગળે લગાવી લીધો હતો. તે મારા હાથ ચૂમી રહી હતી અને તેમણે મને કહ્યું હતું કે મને તારા ઉપર ગર્વ છે બેટા, અને તેમના આ શબ્દો મારા માટે મારી જિંદગીનું હાસિલ બની ગયા હતા. કેટલું સારું લાગે છે કે જ્યારે માતા પિતા તમને પોતાને ગર્વ સમજવા લાગે અને બીજા બાળકોની સામે તમારા મિસાલ આપે કે તેમને પણ આ જ રીતે જિંદગીમાં આગળ વધવું જોઈએ. જે દિવસની રાહ હતી તે દિવસ તો આવી ચૂક્યો હતો, પરંતુ આવા સમયે આવ્યો હતો કે હું પૂરી રીતે બિલકુલ પણ ખુશ નહોતો થઈ શક્યો. હું શાંતિમાં જરૂર હતો કે મારી ફેમિલી હવે મારી પાસે હતી અને હું મારા સપનાઓને પૂરા કરવા માટે ઉડાન ભરી ચૂક્યો હતો. મારી ઉડાન ચાલુ હતી અને હું જોવા માંગતો હતો કે મારી મંજિલ મને ક્યાં સુધી પહોંચાડે છે. હજી તો ફક્ત શરૂઆત હતી, પરંતુ બીજી તરફ મારા ભાઈ વિશે સાંભળીને બધા લોકો ખૂબ જ વધારે ગુસ્સામાં હતા અને બધાને ખૂબ જ અફસોસ થઈ રહ્યો હતો. મારી મા તો કહી રહી હતી કે ખબર નહીં મારા ઉછેરમાં કયા કમી રહી ગઈ જે આજે આ હાલતમાં પહોંચી ગયો. ત્યારે થોડી વાર પછી પોલીસ અમારા ઘરે આવી પહોંચી હતી અને તે ગૌરવ વિશે પૂછવા લાગી હતી. મારા માતા પિતાએ પોલીસવાળાઓને બધું જ સાચું જણાવી દીધું.
કારણ કે તે પોતાના દીકરાને કોઈ ખોટા કામમાં પડતો જોઈ શકતા નહોતા. તે પણ ઈચ્છતા હતા કે તેમના દીકરાએ જે ભૂલ કરી છે તેની સજા તેને જરૂર મળે, કારણ કે તેમની પોતાની પણ દીકરીઓ હતી. તેમણે પોતાની દીકરીને અંજલિની જગ્યા પર રાખીને વિચાર્યું તો તેમને આ જ સાચું લાગ્યું. પોલીસ ત્યાંથી જતી રહી અને તે ગૌરવની શોધમાં લાગી હતી. બીજા દિવસે ગૌરવ તેમના હાથ લાગી ચૂક્યો હતો અને પોલીસવાળા ગૌરવને પકડીને પહેલાં અમારા ઘરે જ લઈને આવ્યા હતા. ગૌરવને જોઈને મારા માતા પિતા બંનેની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. માએ આગળ વધીને એક જોરદાર થપ્પડ ગૌરવના ચહેરા પર મારી દીધી અને ગુસ્સાથી કહેવા લાગી કે આવી પરવરિશ કરી હતી મેં તારી, એટલે તને પ્રેમથી ઉછેર્યો હતો કે તું આગળ ચાલીને અમારી ઇજ્જતને માટીમાં ભેળવી શકે. અમે તને અહીં એટલે મોકલ્યો હતો કે તું આ બધું કરી શકે. શું તે તારા ભાઈ પાસે કંઈ પણ ન શીખ્યું? આજે તે ક્યાં ઊભો છે અને તું ક્યાં છે? તને નજર આવી રહ્યું છે? હવે તું જેલની પાછળ સડીશ. હવે અમે તારા કોઈ નથી લાગતા. અમારો તારી સાથે કોઈ પણ વાસ્તો નથી. દૂર થઈ જા અમારા નજરોમાંથી. બીજી જ ક્ષણે પપ્પા આગળ આવ્યા અને એક જોરદાર થપ્પડ તેમને પણ ગૌરવના ચહેરા પર મારી દીધી અને પોલીસવાળાઓને કહ્યું કે લઈ જાઉં તેને અમારી નજરો સામેથી. અમે તેને નથી જાણતા. આ બધું મહેસૂસ કરતા ગૌરવની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. કદાચ આજે તેને પોતાની ભૂલનો થોડો ઘણો અહેસાસ થવા લાગ્યો હતો. પોલીસવાળા તેને ત્યાંથી લઈને જઈ રહ્યા હતા અને ગૌરવને પોતાની ભૂલોની સજા મળી રહી હતી. એક અઠવાડિયા પછી જ ધીરજ સાહેબ અમારા ઘરે પાછા આવ્યા હતા અને તેમણે મારા માતા પિતા સાથે વાત કરી હતી કે જુઓ બહેન, મારી જિંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી. હું ક્યારે આ દુનિયાને છોડીને જતો રહું. હું ઈચ્છું છું કે મારી દીકરી કોઈ સારા હાથોમાં જતી રહે અને મને આશીષ પર પૂરો વિશ્વાસ છે કે મારી દીકરીને ખૂબ ખુશ રાખશે. એટલે હું ઈચ્છું છું કે તમે આશીષના લગ્ન મારી દીકરી સાથે કરી દો. મારા માતા પિતાને આ વાતથી કોઈ પરેશાની નહોતી થઈ, કારણ કે તેમની દીકરીની સાથે જે કંઈ પણ થયું તે તેમના પોતાના દીકરાએ કર્યું હતું. જ્યારે તેમણે મને આ વિશે જણાવ્યું તો મને પણ કોઈ પરેશાની નહોતી, કારણ કે હું નહોતો ઈચ્છતો કે કોઈ પણ છોકરીની ઇજ્જત આ રીતે માટીમાં મળી જાય. એટલે મેં પણ હા પાડી દીધી હતી. મારી મહેનતને કારણે મને મારા કામમાં ખૂબ વધારે લાભ થવા લાગ્યો હતો અને મેં એક કામ પણ કર્યું હતું કે તરત એક બીજું સારું ઘર ખરીદી લીધું હતું. તે પછી મારો ઈરાદો હતો કે હું દુકાનને પણ મારા નામ કરાવી લઉં અને મારું કામ એમ જ વધતું રહે. હું મારા માતા પિતાનું ધ્યાન રાખતો રહીશ. મને ક્યારેક લાગતું હતું કે આ મારી તે જ નેકીનો બદલો છે જે ઉપરવાળો મને પાછો આપી રહ્યો છે. મેં કોઈની દીકરીને તેમને પાછી આપી દીધી અને તેમની આંખો ઠંડી કરી દીધી, તો ઉપરવાળાએ મારા માતા પિતાની આંખો મારી મદદથી ઠંડી કરી દીધી હતી. આ દુનિયાનો નિયમ છે. તમે જે વાવો છો તે જ કાપો છો અને જે તમે વાવી ચૂક્યા છો તે જ તમારી આવનારી પેઢીઓ કાપે છે. ધીરજ સાહેબે મારી મદદ કરી હતી તો ઉપરવાળાએ મારા હાથોથી જ તેમની મદદ કરાવી હતી અને મારી આજ નેકીના બદલે ઉપરવાળાએ મને ખૂબ સફળતા આપી હતી અને હવે હું અને મારા ઘરવાળા ખૂબ સારી જિંદગી પસાર કરી રહ્યા હતા. અમારા લગ્ન પણ થઈ ચૂક્યા હતા અને ધીરજ સાહેબ પણ હવે શાંતિમાં હતા અને બીજી તરફ ગૌરવ પોતાની ભૂલોની સજા જેલની પાછળ કાપી રહ્યો હતો. દોસ્તો, ઉમ્મીદ કરું છું કે તમને અમારી વાર્તા પસંદ આવી હશે. વાર્તા પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને હા, નોટિફિકેશન બેલને જરૂર દબાવો જેથી આગામી અપડેટ સૌથી પહેલાં તમને મળે. ધન્યવાદ.